ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। मो विषय अधिक जानापी मोर वेबसाइट rudrajyotish.in को विजिट करिपारंती। टिके मते थंडा आज जल्दी सब जिन मत हुए ना किंतु से वॉइस को नहीं क्षमा करेंगे। आप गोटे भल इंटरेस्टिंग टॉपिक उपरे मुझे कहबी प्राय आप शुणी नथिबे कहीं सी है क्रीड़ा ज्योतिष बा इंग्लिश रे स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी जो थे कि मु नेशनल फोरम रे प्रेजेंट करछि लिखी रिसर्च पेपर्स नेशनल कहबी जब मु वेबिनार को भी कंसीडर करी इंटरनेशनल फोरम रे भी मु प्रेजेंट करिछि गोटे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को लेकिन जोटा कि मु मोर यंग टाइम रे खेलुथिली बॉक्सिंग केमिति मंगल ग्रह बॉक्सिंग नामक खेल बॉक्सिंग खेल को हेल्प करे और मंगल पोजीशन स्ट्रेंथ को देखिक विभिन्न चार्ट भी मु एनालिसिस करते कहबार उद्देश्य है ये गोटे बहुत रिसेंट रिसर्च जहाँपर मुझे करी एमती ना कि बही पढ़ी कहीदे स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी बोले जड़े बही गोटे राव लिखिं वेरी यंग पिला लोक जड़े अराउंड मोर एज हो बोधे से 40 ରୁ 50 भितर 45 भितर सी से लिखिं क्रिकेट टाको खाली एनालिसिस करिसेंती जोटा कि गोटे एंसिलरी माने मुझे गोटे कॉन्फ्रेंस भी कहूली एक्चुअली सेटा गोटे स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी बोली नहीं हबनी प्राइमरीली कारण से क्रिकेट ग्राउंड टाको नहीं सेटा कहते माने गोटे प्रकार वास्तु जिनस आप कहले हम यहीपटे ठीक शॉट मारी हम ये कर से कर तो सेटा गोटे प्रकार माने एते जोटा आम क्रीड़ा ज्योतिष बोली कहले सेटा एते कभर करूनी तो बेसिकली जदि आम कहते जे विवाह ज्योतिष बा मैट्रिमोनियल एस्ट्रोलॉजी ता माने कौन गोटे पिला प्रथम केबे केबे बाहाबो जदि बाहाबो ताले बाहागर सक्सेसफुल हम कि नहीं मैचिंग टा आवश्यक कि नहीं जदि बाहागर आप देखते एक्सट्रीमली सक्सेसफुल किसी सेमती एप्लिकेशन नहीं कुज दोष नहीं ताले मैचिंग भी विशेष आवश्यकता नहीं जदिओ किंतु सब मन रखता बह पूर्व जातक मिलवाटा नितांत आवश्यक जिते भल था जदि आपणकर अपोजिट पार्टनर नथिबा हबन से भाया क्रीड़ा ज्योतिष कहले कौन ना खेलर आपणकर एप्टीट्यूड कौन हॉरोस्कोप से कहीहब कारण आजिका डेट्रे पूर्व भाया जमी आम समय आमर पूज्य बापा माँ मैंने आमको कहते पाठ पढ़ खेला खेली ना मु बोधे गोटे पुओ बिले जो बॉक्सिंग जिम फिम नेशनल लेवल खेली पारली यूनिवर्सिटी लेवल भी खेली पारली मेडल भी अर्जन कली मत किंतु मो जगह मुझे देखी मोर सांग मानू घरे अलाउ करते ना कारण खेल गोटे कौन कि आजिका समय सेटा ना यंग पिला है माने सांगे सांगे जिम जाऊँच लोक घरे भी जिम कले खेल को बर्तमान प्रमोट कर जदिव इंडिया जो क्रिकेट अवस्था मुझे देखुची समस्त खाली क्रिकेट पचर गोड़ तो मुझको खेल को भी लिटिल करूनी कि प्रमोट भी करूनी किंतु बापा माँ मैंने बर्तमान खेल को अलाउ कले कारण देखुं खेल भी किसी स्कोप अच्छी से तेणु से टैलेंटा केमती जातक देखा बहुत रिसर्च दरकार तो आमर ये ओडिशार जड़े भल राउरकेलार एस्ट्रोलॉजर अच्छा हृदानंद बल बोली से मोर कालसर्प योग वीडियो पर कहते जे एटा गोटे रिसेंट रिसर्च कालसर्प दोष मुझे कही ना एटा रिसेंट रिसर्च तेणु एमती भी होता पारे मुझे कहली ना सर गोटा कालसर्प दोष पूरा ये गुड रिसर्च जदि ओडिया प्राइमरी लिखते गोटे एक्स सर्विस मैन से इंग्लिश से एत ये नुहे किंतु ही इज गुड माने भल रिसर्च साइटा कहबी ओडिशा भल बोली
तो सेई जिनसटाକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି ମୁଁ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଉପରେ କାହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବ ହରୋସ୍କୋପରେ ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷଟାର କେତେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାର କରିପାରିବେ କି କ୍ରୀଡ଼ା ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି କିଛି ନୂଆ ବାହାର କରିପାରିବେ କି ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସକୁ ଯାଇପାରିବେ କି ଇଏ ସବୁ କାଳ ସର୍ପ ଶନି ସାଢ଼େ ଛତି ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ହରୋସ୍କୋପରେ କେତେ ପଜିଟିଭିଟି ଆଣିପାରୁଛୁ ଦେଖିବା କଥା ହଁ ଯଦି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଉଛି ନାଟାଲରେ ତାହେଲେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକି ନେଇକି ଯେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳର କାରକ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ନା ନା ସେଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର କଳା ଆକ୍ଟିଂର କାରକ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଖେଳର କାରକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ହିଁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବଡ଼ କାରଣ ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳକୁ ନେଇଛୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ବୋଲି ନା ତେଣୁ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକି ଷ୍ଟିକ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ଫର୍ଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସେ KSY ବୋଲିକି ଜିନିଷ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ତ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହରୋସ୍କୋପ ଉଠାନ୍ତୁ ଆମର କାରକ ଫର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ରାହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହି ବୋଧେ ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଧେ ତ୍ରିବେଦୀ ଡୁଓ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମଧୁରା ତ୍ରିବେଦୀ ଆଉ ତାପସ ନା ଟିପି ତ୍ରିବେଦୀ ଦୁଇ ଜଣ ୟୁପିର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେବେ ଦେଖିନି ବହୁତ ଭେଟରାନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଚାଲିଗଲାଣି ବୋଧେ ଭଲ ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଭିତରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାତକରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳିବ କି ନାହିଁ ବା ଖେଳ ଆଡ଼କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଫିଜିକାଲ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ତ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହାଲଦାର ବୋଲି ତ ଭଲ ମୋତେ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଯେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତ 20-30 ଇୟର୍ସରେ ସେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଓପନଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବି କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ 6th ହାଉସ୍ଟା ବି ନେବେ ବଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ସଜେସନ୍ ସୋ 6th ହାଉସ୍ ଦେଖିବେ 6th ହାଉସ୍ଟା ଆମର ଖରାପ କୁହାଯାଏ ଖେଳରେ କିନ୍ତୁ 6th ବଡ଼ ଯଦି କ୍ରୀଡ଼ା ଜ୍ୟୋତିଷ ନେବେ ତାହେଲେ ଲଗ୍ନେଶ ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବେ ଆଉ 6th ହାଉସ୍ ଦେଖିବେ ଲଗ୍ନ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଘର ଏ ତିନିଟାର ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସେ ପିଲାଟା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ହେବ ସେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଜାଗାରେ ଯଦି ବୁଧ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ହେବ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଫିଜିକାଲି ଯଦି ମଙ୍ଗଳଟା ଖରାପ ଅଛି ମନେକର ନିଚ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭାଉଲେନ୍ସରେ ପରିଣତ କରିବ ସେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯିବା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପୋଲିସ ଆଡ଼କୁ ଜିନିଷଟା ଯିବନି ତାକୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଗ୍ନେଶ ଭଲ ଅଛି ଷଷ୍ଠ ଘରର ଅଧିପତି ବି ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଆଉ ସେ ଷଷ୍ଠ ଘରର ଅଧିପତ୍ୟତ୍ୱ ରଖୁଥିବା ଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବସିଛି ବା ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ନା ଆର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଲୋକର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଖେଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଖେଳରେ ବେସିକାଲି ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଅଧିକ ଲାଗେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରନିଂଟା ହେଲା ରନିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଟୋଟାଲ ବଡି ଦରକାର ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ବଡି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ କେଉଁଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲା ଗୋଡ଼ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମେଟ୍ରିରେ ମୋର ପିଜିରେ ଥେସିସ୍ କରିଥିଲି ଥେସିସ୍ ତ ନୁହେଁ ଡିସର୍ଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଫୁଲବାଣୀର କନ୍ଧ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଥିଲି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ପାଓନିୟରିଂ ଥିଙ୍ଗ କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଥିଲି ତ ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଙ୍ଗୁଳିର ମେଜରମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ହେଇପାରିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତେଣୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସର ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଟିକେ ଦରକାର ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବାୟୋଲୋଜିରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ସେଭଳିଆ ଏଥିରେ ଟିକେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମେଟ୍ରି ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ନଟ୍ ଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ନଲେଜ ଦରକାର
ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଆଧାନ ଲଗ୍ନ ପରେ ଗୋଟେ ପିଲାର କନସେପ୍ସନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ମାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ, ତୃତୀୟ ମାସ କେଉଁ ଗ୍ରହ ରୁଲ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁ ସମୟ ତାର କୋଆଗୁଲେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ତାର ବୋନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ଫିଙ୍ଗର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କ୍ଲିନଲି ଦେଖିବେ ଯେ ଆଧାନ ଲଗ୍ନ ସମୟ କାଲକୁଲେସନ୍ ପରେ ତାର ଫିଟସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଉଥିବ ଯଦି ସେ ଖେଳାଳିଟେ ହେଇଥିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏପଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ହେଲ୍ଥ ବିଲ୍ଟଟା ସେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ। ବିଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଗ୍ରହ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇମେରୀଲି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ବା ବିଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁର କହିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ 3ଟା ଗ୍ରହ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶନି। କାହିଁକି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 3ଟା ଯାକ ସିଭିୟରଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଲେଫିକ୍। ଏ 3ଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଲେଫିକ୍ ଗ୍ରହ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମସଲ, ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯଦିଓ ଉତ୍ତର କାଳ ମତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ଲଡ୍ ସେଡ୍ ବା ରକ୍ତପାତ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳର କାରକତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଯାଉଛି, ଫାଟି ଯାଉଛି, ରକ୍ତପାତ ଇଜ୍ କାରକତ୍ୱ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗଳ ବଟ୍ ନଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ। ବ୍ଲଡ୍ଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରର କାରକ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ବ୍ଲଡର କାରକ। ହଉ, ଶନି ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବୋନ୍। ତ ଗୁଡ୍ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଆଉ ଗୁଡ୍ ମସଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ହେଲା ତାର ବିଲ୍ଡ ଭଲ ହେଲା। এই 3ଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଲେଫିକ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବିଲ୍ଡ ହେବ। ଯେଉଁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯାହାପରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖେଳରେ ଅପର ବଡି ୟୁଜ୍ ହେଲା, କିଛି ଖେଳରେ ଲୋଅର ବଡି ୟୁଜ୍ ହେଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରେସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ। ବେଞ୍ଚ ପ୍ରେସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୋଇକି ସେ ୱେଟ୍ଟା ଉଠେଇବ, ସେଠି ତାର ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଲାଗିଲାନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜାତକରେ ଯଦି ଆମେ ଲଗ୍ନଠୁ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଯିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଯାକେ, 1ରୁ 6 ଯାକେ ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଣ୍ଟାରୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ତାର ଅଣ୍ଟା, ତାପରେ ଆମର 10ମ ଘର ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ, ଯେମିତି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମ୍ୟାଲେଫିକ୍ଟା କେଉଁଠି ବେଶୀ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନି ଯେଉଁଠି ପୋଜିସନ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ଘର ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ସେ ଲୋକର ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବେସିକାଲି ସେ ଲୋକର ରେଗୁଲେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 to 6th ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅପର ବଡି ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଟୁ ଲୋଅର ବଡି। ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଏଠି ଏତେ ଦେଖିବେନି। ଗ୍ରହ ତାର ଫିଜିକାଲ କାରକତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଜିକାଲି ସେଠି ଥିବ। ହଁ, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଶନି ଆଉ ଶନି ମଙ୍ଗଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ଗୋଟେ ଜାତକରେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାର ଲକ୍ଷଣ। ସୁସ୍ଥତା ମାନେ କ'ଣ, ବିଲ୍ଡ ଭଲ ଥିବ ଯଦି 2ଟା ଯାକ ଗ୍ରହ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ହଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କାରଣ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶନି ଏମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଯୁକ୍ତି ହେଇକି ରହିଲେ ଆମେ ନର୍ମାଲି କହୁଛୁ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। କାହିଁକି, ଯୁକ୍ତିଟା ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଯୁକ୍ତି ହେଇଛି। ମାନେ ନର୍ମାଲି 2ଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଥିବେ। ଶନି ଯଦି 13ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 23 ଡିଗ୍ରୀ ନ ଦେଇଥିବା ଦରକାର। 2ଟା ଯାକ ସେମିତି ରାଶିର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଡେଇଁବା କଥା ନୁହେଁ। ହଉ, ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକର ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଲ ଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତି, ମାଂସ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍, ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋଟା ବି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତିଟା ବି ଗୋଟେ ଲୋକର ମସଲଟା ଭଲ ଦିଏ। ହଁ, ଆମ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି 23 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ସେମିତି ମିଛ। 2ଟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, 3 ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମିଛ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେବ। ତ ଜାତକର ପ୍ରଥମରୁ 6 ଘର ଆଉ 6ରୁ 12 ଘର କେମିତି ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଦେଖିବେ ଟିକେ ଚାର୍ଟଟା। କାହିଁକି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ବୋଲର ହେଲାନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଚାର୍ଟ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ।
स्पोर्ट्स एस्ट्रोलोजी प्रिंसिपल पकईकि जहाँ जहाँ मुझे कहली ये 3टा नेचुरल मैलेफिक देखिए 6th हाउस देखिए आ ग्रह गुड़ाकर प्लेसमेंट देखिए कौ जगार बेसी दि सो कॉल्ड बा तथाकथित काल सर्प जोटा से लोकर गोटे सैड्र बडीटा भारी स्ट्रंग कर दिए जदि से 1 कि 1 to 6 1 to 7 कि 2 to 8 एक्सिस रे होता है जदि से 4 और 10 एक्सिस रे होगला ताले से लोकर सेमती किसी बिल्ड हेनी जब लग्न रू 7th गोटे ग्रह मालिका भाया है प्रोवाइडेड ग्रह गुड़ाक स्ट्रेंथ थिबार अच्छी आ ग्रहर अधिपति जी से भावर तार भी स्ट्रेंथ थिबार अच्छी गोटे उदाहरण दे कहूँ मोहम्मद अली जे बक्सिंग करते कि गोटे जेकोसी आप देखिए गोटे भल रनर तार गोटे मंगल आ शनि ये आपणकर सेकेंड पार्ट टाक रूल करेंगे ना गोड़ बढ़िया चलो आप ठीक अच्छे सिमिलारली जो मैंने आपणकर स्विमिंग कर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आवश्यक ताने कौन मसल दरकार नहीं स्टामिना दरकार नहीं दरकार स्टामिनार ग्रह किए मन रखता स्टामिनार ग्रह है सूर्य आ बुध सूर्य है हार्ट बुध है लंग्स आप गोटे जगह थे खाली दिंतु आपणकर हार्टा बीट हम और लंग्सटा ब्रीदिंग ताको दब मोर मन अच्छी मुझे टेस्ट करूली जो पीजी पढ़ुली फुलबान रे गोटे छोटिया पिलाटीए भल भल पिला माने फेल हो गले गोटे छोटिया पिलाटार मु स्टामिना टेस्ट कली स्टामिना टेस्ट स्टेप माध्यम करा जाए गोटे 2टा स्टेप हो से अप डाउन हम आप जोटे हालिया हो समय हार्ट बीटा आप ने पल्स रेट नॉर्मल पल्स रेट ने से पल्स रेट ने ताकू सेपरेशन देखिए मुझे देखले से पिलाटा हालिया हो गया एक्सट्रीमली गुड स्टामिना किंतु मसल आउ बोन नहीं आपन कह सर सूर्यटा बोन केम देलानी ना मसल बोन आपणकर जॉइंट से जो शनि और सूर्य मंगल 3टा जदि नहला बिल्ट आसबनी खाली शनि अच्छी मसल हेनी डेंगा हो खाली सूर्य अच्छी बोनी होता आप देखिए से भाया पिला जो शनि वीक थी और सूर्य स्ट्रंग से पिला माड जो हम तर आग से लिगामेंट छिड़ हाड़ किसी हेनी से गोटे पिला दुलकी पड़ो तर हाड़ 3 गड़ हो ए लोकटार लिगामेंटा छिड़ शनि दुर्बल अर्थात कौन शनि आउ से आर ग्रहटा है मंगल ये मैंने नेचुरल भेरी भेरी पावरफुल ग्रह तेणु शनि दुर्बल माने शनि सड़बल वीक थी मंगल सड़बल वीक थी आ समूह आपणकर 8th हाउस सहित कनेक्शन थी कारण जो हाड़ गुड़ा भांगी जाऊँगी 2 मास 3 मास आप बेड्रे पड़े करेंगे 6th हाउस तो एनिवे आपणकर कंपिटिशन कारक 6th हाउस जेहेतु भल थाए स्पोर्ट्स रे इंजुरीटा बहुत हुए कारण 6 घर ता काम जो इंजुरीटा भी दब आज से स्पोर्ट्स पर्सन हाथ भांगला कल ए पर्सन गोड़ भांगला अरे कहीं गोटे स्पोर्ट्स पर्सन तो किसी होनी से तो कंपिटेटिव हो न तेणु जो स्पोर्ट्स पर्सन हाईली कंपिटेटिव 6th हाउस से तार नेगेटिव कारकत्व कि गोटे डिजीज ताको देइथिबो आ से खेल फल छाड़ से अधिक हो स्पोर्ट्स इंजुरीज गोटे स्पेशल पढ़ा जाए आपणकर एबे तो स्पोर्ट्स मेडिसिन भी हो गला आगुरी मोटे 6टा पिला ऑल इंडिया पढ़ुले मुझे जानी एबे कौन स्टाटस किंतु स्पोर्ट्स इंजुरीटा जो जिनटा से 6th हाउस ब्लडटा खराब एफ्लिक्टेड वीक टे थी से जगह से भल जदि 6th भेरी स्ट्रंग भी थी ताले भी से इंजुरीटा दब कि इंजुरी रिकवर भी हो सिमिलरली आप मेंटल स्पोर्ट्स चेस बुध देखिए सूर्य भी देखिए शुणु शार्पनेस गोटे लोक गोटे जगह को मन कर हठात गोटे पिक्चर देखा कहला पिक्चर भितर केतटा ट्रायंगल अच्छी कहल तार सूर्य शार्प होता दरकार मान ब्रेन शार्पनेस टार कारक सूर्य किंतु जो विभिन्न प्रकार चिंता करनी एपट गोटे ट्रायंगल अच्छी सेपट गोटे ट्रायंगल अच्छी से बुध ये 2टा जाक भगवान को कृपार सब पाखापाखि था से लगी सूर्य है सेंट्रल नर्भस और मर्कुरी है पेरिफेरियल नर्भस सिस्टम जपर्यंत आप सूर्य हाईली एफ्लिक्टेड होनी किसी मात्रा शनि अल्सो कहीं शनि है आपंकर वर्टेब्रल कलम कारक यदि सूर्य यदि होनी आप पारालिसिस पड़ोनी आप
ଆପଣ ଦେହ ହାତ ଥରିବ, ଆପଣ କୁଇଭରିଂ ହେଇକି ଚାଲିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯିବନି। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଷ୍ଟାମିନା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ, ମସ୍କୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେମିତି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଅପର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେମିତି ଦେଖିବେ, ଲୋଅର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଦେଖିବେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କି ନାହିଁ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ ଅଛି ବା ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀ, ସେଟା କ'ଣ ସପ୍ତବିଂଶାଂଶ ବା D27। କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀର ମାନେ ହେଲା ଏଇଆ, ଗୋଟେ ଜାତକଟାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ କରିକି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଜାତକ ହେଇଗଲା 30 ଡିଗ୍ରିଆ, ତାକୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଗୋଟେ 12ଟା କରିବା, ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଘରର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 3°20, ସେଟା କେତେ ନବାଂଶ। ସେମିତି ତାକୁ 10 ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଟା ଆରାଉଣ୍ଡ ସେ 3 ଡିଗ୍ରୀ, ସେଟା କେତେ ଦଶାଂଶ। କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଲଜିକ୍ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଅମର ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବି। କ'ଣ ସେ ଦଶାଂଶ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବେ, ସପ୍ତାଂଶ ଦେଖିବେ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ପାଇଁ, ସପ୍ତବିଂଶାଂଶ ବା 27 ଚାର୍ଟଟା ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଲୋକର ଫିଜିକାଲ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେମିତି। ଲଗ୍ନେଶ ଆଉ କାରକ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଇଜ୍ ମାର୍ସ, ଯଦି D27 ଭଲ ଥାନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଫୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହଟ ଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମର୍ଦ୍ଧନ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତା ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫର୍ମ। ତ ଯେଉଁ ହଟ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଇ ହଟ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କେତୁ ଟିକେ ଥିବା ଦରକାର। ତ ସପ୍ତବିଂଶାଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ନୁହେଁ, ସେ କହୁଛି ଏଥିରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥଟା ବି ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ହଟ ଯୋଗ। ତେଣୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଚାର୍ଟ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସାର୍ ଏ କ୍ରିକେଟ ଭଲ ଖେଳିବ ତ, ହଁ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ରିସର୍ଚରଙ୍କ ନାଁ ବି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଦୀପ ଗୌଡ଼ା। ପ୍ରଦୀପ ଗୌଡ଼ା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ମି ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସେସର ଟ୍ରେଜରାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଟ୍ରେଜରର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ କେତେଟା କମ୍ବିନେସନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଶନିକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ, ହୁଏତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ ବହି ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋଲର ହେଇପାରିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଇସାଇଟ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାତକଟାକୁ ଫିଜିକାଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଲଗ୍ନ 6th ହାଉସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଅଛି ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ D27। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଖେଳଟା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ହେବ କି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧ ବହୁ ସୁସ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଚେସ୍ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖେଳିବ ଦୁଇଟା ଘର ଭଲ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ। ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ହେବା ନିଚ ହେବାଟାକୁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ ଖାଲି କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ସର୍ବଳ ଦେଖିବେ। ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବସିଲା, ଗ୍ରହ ବର୍ଗୋତ୍ତମ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଗ୍ରହ ତାର ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗ୍ରହମାନେ ବାଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। କେତେ ଦେବୁ? ମୋ ପିଉସୀ କି ମୋତେ ପଇସା ତାକୁ ଦେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ସେ କହିବାରେ ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ, ହଉ ତୁ ନେ 100 ଟଙ୍କା ରଖ। ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ସିଏ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥାନ୍ତା, ସେ ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥାନ୍ତା। ସେଇ ଯେଉଁ ତାର ଇନକମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗ୍ରହର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଳ। ସର୍ବଳ ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ଟୁ ସି ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଡେଲିଭରି କ୍ୟାପାସିଟି ଅଫ୍ ଏନି ପ୍ଲାନେଟ୍। କ୍ଷମା କରିବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କୁହେ ଏବଂ ଲେଖେ। ତ ସର୍ବଳଟା ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଦେଇପାରିବ ସେଟା ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଜାଗାରେ ବସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଛି, ବର୍ଗୋତ୍ତମ ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଗୋତ୍ତମ ମାନେ ଖାଲି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ନବାଂଶକୁ ନେବେନି। ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ନବାଂଶକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଟା ବର୍ଗୋତ୍ତମ ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାଲି ବର୍ଗୋତ୍ତମର ସୂଚନା ନୁହେଁ। ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ନବାଂଶ ନେଲେ ତ ପ୍ରାଇମାରୀ ବର୍ଗୋତ୍ତମ ହେଇଗଲା। ଲଗ୍ନ ନବାଂଶ ଆଉ ଦଶାଂଶ ସରିଗଲା। ତ 16 ବର୍ଗରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ତାର ପୋଜିସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ସମାନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବର୍ଗୋତ୍ତମ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ନବାଂଶକୁ ଅଧିକ ୱେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ୱେଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇନି ଆମର କ'ଣ ଭାଂଶକୁ ବା D20, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ 1 ପଏଣ୍ଟ ନା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ
ତ ସେଠି ବର୍ଗୋତ୍ତମଟା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବନି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ହେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଜ୍ୟୋତିଷ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋ ପାଖକୁ ବି ଜାତକ ଆସୁଛି ସାର୍ ପୁଅ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ତ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ତାର ଏଇ 6th ହାଉସ୍ ଦେଖିବେ ସପ୍ତବିଂଶାଂଶ ଦେଖିବେ ଲଗ୍ନ ଦେଖିବେ ତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିବେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭଲ ହେବ ନା ବୋଲିଂରେ ଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ଟା ନେବ। ଆଉ ଏଠି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଖେଳୁଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସାର୍ ମୁଁ ରଣଜି ଟ୍ରଫି ଖେଳୁଛି ଆମର ତ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ରିକେଟଟା ହିଁ ଖାଲି ଚାଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସିଂ କରୁଥିଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ବକ୍ସିଂ ହେଲା ହରିୟାଣାରେ ତ ୱାର୍ଲଡରେ ହେଲା କ୍ୟୁବା ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ୟୁବାରେ ବକ୍ସିଂର ସବୁବେଳେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ବଢ଼ିଆ ମେଡାଲ ଥିବ କାରଣ କ୍ୟୁବାରେ ଘରେ ଘରେ ବକ୍ସିଂ ହୁଏ ଆମର ଏଠି ଘରେ ଘରେ କ୍ରିକେଟ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ କ୍ରିକେଟଟାକୁ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ରାଓ ବାବୁ ଆମର ବହି ଲେଖିଲେ ଖାଲି କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ସେଠି ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟଟା ୱିନ୍ ଲସ୍ କେମିତି ହେବ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହେଇଗଲା ନର୍ମାଲି ୱିନ୍ ଲସ୍ଟା ମଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି କହିପାରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ପିଲାଟା ଚେସ୍ ରଣଜି ଖେଳୁଛି ସିନା ହାଇଲି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ହେଇନଥିବ କେମିତି ଜାଣିବେ 6th ଲର୍ଡ ଦେଖିବେ 6th ହାଉସ୍ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାରକ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ସେମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନଥିବେ ଆପଣ କହିବେ ନା ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ରଣଜିରେ ବି ଏମିତି ଯିବ ଏଇ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ସମୟରେ ଭଲ ଖେଳିବ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ 6ଠ ଅଧିପତି ଏବଂ ଶନିର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଚାଲିବେ ଦଶା ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଖେଳ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରେ କାରଣ ଏମାନେ ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଖେଳ ଖରାପ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଦେବେ 6thରେ ବସୁଛନ୍ତି ତ କମ୍ପିଟିସନରେ ବହୁତ ହାଇ କରିବେ ଟିକେ ଇଞ୍ଜୁରି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ନେସେସରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କେଉଁ ପିଲା ଭଲ ଚେସ୍ ଖେଳିବ ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ମୁଁ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ଯେଉଁଠିକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ ଦେଇଛି ଯେ ସବୁ କେଉଁ ଖେଳରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟାମିନା ଦରକାର କେଉଁ ଖେଳରେ ଅଧିକ ମସ୍କୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦରକାର ତ କେଉଁ ଖେଳରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲାଣି ତ କେଉଁ ଖେଳରେ ବୁଧ କେଉଁ ଖେଳରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଛାଡ଼ିକି ଶନି ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲାଣି ଆମର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଜ୍ଞା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆମର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିଟା ଆଗ ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ପିଲାଟା ଯେଉଁଟା ଖେଳୁଛି ଏବଂ ତାର କାରକ ଗ୍ରହ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବହିରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ପାଇବେନି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ମସଲ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ୱେଟ୍ ଫୁଏଟ୍ ଟେକୁଛି ତା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛି ତାର ମଙ୍ଗଳ ତାକୁ 3% ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ 30% ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ 36% ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶନି କାରଣ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ହାଡ଼ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଠି ଯଦି ଲୋକ ରୋଇଂ କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ନୌକା ସିଏ ଚଲାଉଛି ଯଦି ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାର ଅପର ବଡ଼ିରେ ଅଧିକ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲିଫିକ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିଟା ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ ଏଠି ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ଟାକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ କ୍ରିକେଟରେ ବୋଲିଂ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂର ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ହେଲା ଏଇଆ ତାହେଲେ ଏ ପିଲାଟା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯଦି ଅଛି ଭଲ ବୋଲରଟେ ହେବ ନା ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଟେ ହେବ କିନ୍ତୁ ନେଚୁରାଲ ମ୍ୟାଲିଫିକ୍ ଯେତିକି ରହିଲା ଖାଲି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଖେଳର କାରକ ନୁହେଁ ନେଚୁରାଲ ମ୍ୟାଲିଫିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଖେଳର କାରକ ଫିଜିକାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଥା କହୁଛି ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପୋର୍ଟ ନୁହେଁ ଚେସ୍ ଫେସ୍ ହରିକା ନୁହେଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ବହି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଲେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ କହିପାରୁନି ହଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଲେଖିଛି ବହୁତ କମ୍ ଲେଖିଛି ଯଦିଓ ଲେଖିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ବାହାରିବ ହଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଧେ ମିଲନକୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ବାହାରିବ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ଏଇ ମାସ ବାହାରିବ ମାନେ କ'ଣ ଚାଲ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବାହାରିବ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ହଁ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆପ୍ରୋଚ ମୁଁ ଆମର କହି ରଖିଛି କ୍ଲାସିକ୍ସରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକର 1% ବି ନେଇକି ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ପୁରା ନ୍ୟୁ ହେବନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି ସେଠି ତା ବାପା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ମଙ୍ଗଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଦର ମଙ୍ଗଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବ୍ରଦର ଯଦି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଭାଓଲେଟ୍ କରିଯାଉଛି
अच्छा ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଠିକି କ୍ରୀଡ଼ାର ଆମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଦେଖିବୁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଲେଫିକ୍ ଲାଇକ୍ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେସିକାଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି। 6th ହାଉସ୍ଟା ଏଠି ଦେଖିବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସକ୍ସିଡ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ପିଲା। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଯେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ମଙ୍ଗଳରୁ ଦେଖୁନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନୁହେଁ, ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍। ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଆଉ ଖେଳ ଫିଟନେସ୍ ବା ମଟର ଫିଟନେସ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଆପଣ ଖାଲି ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେଠି ବେଶୀ ମସଲ ହିଁ ଦେଖିବେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୁମୋ ଫାଇଟର ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ଜୋସ୍ପତି ଆଉ ଶୁକ୍ର ଦେଖାହେବ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ମୋଟା ହେବ, ତାର ମସଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫ୍ୟାଟ୍ ଦରକାର। ତ ସେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଫେରଏଡ୍ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ତୁମର ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବେ ହରମୋନ୍, ତାକୁ ନେଇକି ସେମିତି ମୋଟା ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁମୋ ରେସଲର ମାନଙ୍କର ହରୋସ୍କୋପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ, ଆପଣ କହିବେ ମଙ୍ଗଳ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଆଉ ଖେଳିଲା କେମିତି ନା। ମଙ୍ଗଳ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଥିବ। ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ମାନେ ଖେଳ ହେବନି। ମଙ୍ଗଳ ତା ସହିତ 6th ଲର୍ଡ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିବନି ନହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଲି ବଡି ଫଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଏସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ଥିବ, ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନ ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯିବେ। ଆପଣ କହିବେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସିଚୁଏସନ୍ ସେୟା। 2 ମାସ ଜିମ୍ ଯାଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଅଛନ୍ତି। ଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବ। ସେଇ ଜିମ୍ରେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ପିଲା ବଡି ଲୁହା ଟେକୁଥିବ, ସେ କେବେ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଫିଟନେସ୍, ଜେନେରାଲ ଫିଟନେସଟାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଫିଟନେସ୍ ସହିତ ଆଲାଉ କରିବେନି। ଜେନେରାଲ ଫିଟନେସଟା 6th ହାଉସ୍ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଲଗ୍ନ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି କୌଣସି ମତେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ସିମ୍ପଲ୍। କେତେ ଦୂର କରିପାରିବ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶନି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ 2 ଦିନ ଜିମ୍ ଯାଇକି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି କି। ତ ଫିଜିକାଲକୁ କେଉଁ ଗ୍ରହ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ତାର ଅପର ବଡି ବା 1 to 6 ଏବଂ ତାପରେ 7 ରୁ 12 କେଉଁ ଗ୍ରହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଖେଳଟା ଖେଳୁଛି ତାକୁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ବେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। এই ଜିନିଷ ଦେଖିକି ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଖେଳରେ ଏତେ ହାଇ କ୍ୟାଲିବର ନାହିଁ, ଏବେ ସେ ରଣଜିରୁ ଖେଳ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଯେଉଁଠି ଜବ୍ ଲାଗୁଛି କରିଦେଉ, ଆଉ ଆଗକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। ଆମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏମିତି ଭାବୁଛେ ଯେ ସାର୍ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଅଛି ସେ କରିବ ନା ଆହୁରି ଖେଳରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ଏଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ। ଯଦିଓ ମୁଁ ସେ ଟାଟାରେ ବି ମୋର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଯାଉଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କୋଚ୍ ଥିଲେ ସେ ବି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ସିନେମାରେ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଥିଲେ, ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ତ ମୋର ଯେତିକି ଲେଭେଲ୍ ଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 3ଟି କମ୍ବିନେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଏ ପିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯିବ। ଆଉ କେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଦରକାର ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କହିଦେଲି। ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉଠେଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ସେ ଲୋକଟା ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ିବ, ଛଟାକି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ, ସେଠି ମଙ୍ଗଳର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ିବ, ପୁରା ଡେଙ୍ଗଡ଼ା ହେଇଥିବା ଦରକାର ସିଏ, ସେ ଜାଗାରେ ମଙ୍ଗଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ନାହିଁ। ଶନି 50%, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମର୍କୁରୀ 50%, 35%, 15% ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଏତେ ମସଲ୍ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ସେ ମାରାଥନ୍ ରନ୍ ହେଇପାରିବନି, ସେ ସ୍ପିଡ୍ ରନିଂ କରିବ ନହେଲେ 400 ମିଟର ଦୌଡ଼ିବ। ତ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖିକି ସେଟା ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟପ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି ସେଟା ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି 6ଠ ଘର, ଖାଲି ମଙ୍ଗଳ, ଖାଲି ଦଶା ଦେଇକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଟାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, 100% ଭୁଲ ହେବ। ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତ ଆପଣ 6th ହାଉସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶନିକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ସାର୍ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ସେଟା ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଛି, କେତେ ବାଟ ସେ ଯିବନି ବେଶୀ ବାଟ। ତେଣୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କର ହରୋସ୍କୋପ୍ ଉଠେଇବେ, ଦେଖିବେ, ମିଳିବ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେଟ୍ ମିଳିବ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଗାରେ ନ ମିଳିପାରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି ଏମିତି ବି ଲୋକ ବକ୍ସର ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ମେରି କମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେ ମେରି କମ୍ର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମହମ୍ମଦ ଅଲିର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଇଭିନ୍ ମାଇକ୍ ଟାଇସନ୍ ବକ୍ସର ଏତେ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଆପଣ ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବା ଫିଗର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ଜାତକ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିଟା ଉଠେଇବେ।
ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆପଣ ଟାଇସନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ କେଉଁ ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ କିଛି କିଛି କ୍ଲୁ ପାଇଯିବେ। ଯଦିଓ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆକୁରେଟ୍ ଡାଟା ଦେଉଛି। ଦୟାକରି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ ଅଛି କାଲି ସକାଳେ ନଥିବି, ସେମିତି ଆମେ ନଥିବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଆମେ ଏଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବା। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନି, ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଟା ଗୋଟେ ସହଜିଆ ଜିନିଷ ହେଇକି ରହିଯିବ। ସେଇ ବାହାଘର, ସେଇ ପିଲା ଛୁଆ, ଆଉ ତାଠୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ତ ଆଗଠୁ କେବେଠୁ କହିପାରିବାର ଅଛି ଆମେ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ତାଠୁ ଆଉ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ହେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି। ରୋଗ ନାହିଁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ହାଇଲି ଫିଟ୍ ହେବ ନା। ରୋଗ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ୱିକ୍ ପିଲାଟା। ତେଣୁ ରୋଗ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଜାଣିଲେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ। ହଉ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଲି କ୍ରୀଡ଼ା ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ, ତାପରେ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ ବେଶୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମୁଁ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ଲେଖୁଛି ଯଦିଓ। ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛି ଆଇକାସ୍ରେ, ସେଠି ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେନି ଯେଉଁମାନେ ଆଇକାସ୍ର ମେମ୍ବର ନାହାନ୍ତି। ଓପନଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ସେଇଟା ଛଡ଼ାଯାଉନି, ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମି। ଯଦି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତକ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଜଣାଇବେ, ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ସେ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହଉ, ଶେଷ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏ କ୍ରୀଡ଼ା ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ କହିଲେ କ'ଣ କି ଜାତକ ଦେଖିବ ମୋତେ, ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବି। ମୋ ପରେ ମୋର ସେମିତି 1000 ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ସେମିତି ଘରବାଡ଼ି ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଟେକି ନେଇଯିବେ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଫିଲ୍ଡରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁ ଇନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି। ଇଂଲିଶ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେୟା କହୁଥିଲି। ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଟିଭିରେ ବାହାରିଲା କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିଲା ମାନେ ସାର୍ କମର୍ସିଆଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦେଶ ସେୟା ନୁହେଁ। ହଉ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାର କରିବେ। ଭଲ ଯଦି ନା ସେୟାର ଆପଣ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସେ ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ସେୟାର ଉପରେ ବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ କହିବି ପାରୁନି। ହଁ, ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍। ସେୟାରଟା ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ କରିବେ, ସେୟାରଟା ଦୟାକରି କରିନେବେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି 10ଟା ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ଉପରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜେ ଶିଖନ୍ତୁ। ମୋତେ କିଛି ସେଥିପାଇଁ କହିବା, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବଟ୍ ନିଜେ ଆଗ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।